వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ, డేటా సైన్స్ కోర్సులో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. అయితే ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులంతా కూడా ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, దాంతోపాటు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లో అండ్ అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్పర్సన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ. సో మీతో మాట్లాడే ముందు సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క ఏవిని చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ శ్రీకాంత్ గారు, ఏవి చూస్తేనే మాట్లాడక లేకుండా మొత్తం అంతా అర్థమైపోయింది A to Z. సో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి. సో ఏవి చూసే మనకి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. పూజ గారు కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి. పూజ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పూజ గారు. సార్ నాది ఇంటర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి సార్? సబ్జెక్ట్సా అండి? అవును సార్. ఓకేనండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతారండి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ. ఇది 3 years టోటల్ కరికులం 6 సెమిస్టర్స్లో లాస్ట్ సెమిస్టర్ అంటే లాస్ట్ 6 months మీకు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే మీకు ఏదైనా ఒక 5 star హోటల్లో కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ మీకు 6 months కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. అది కూడా మన స్టేట్స్ నుంచి దూరంగా అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దూరంగా బాగా టూరిజం అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు అంటే ఉదయపూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, లేకపోతే గోవా ఇలాంటి ప్లేసెస్కి మీకు 5 star హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ పెడతాం. దాని మూలంగా ఏంటంటే మీరు ఈ 5 semesters నేర్చుకున్నదంతా కూడా అక్కడ ప్రాక్టికల్గా మీకు ఇంకా బాగా ట్రైన్ అవుతారు. అది కాకుండా మీకు లాంగ్వేజ్ పరంగా మనం కాలేజీలో మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాం, ఫ్రెంచ్ నేర్పిస్తాం, హిందీ నేర్పిస్తాం. బట్ అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే కనుక డెఫినెట్గా మీ సరౌండింగ్ ప్లేసెస్లో మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగా తక్కువ ఉండాలి. మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడే మీద అదర్ లాంగ్వేజ్ మీద మీరు ఇంకా బాగా గ్రిప్ సంపాదించగలుగుతారు. సో ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఫ్రెంచ్ అన్నది ఇలాంటి టూరిజం ప్లేసెస్లో ఎక్కువ మాట్లాడతారు. తెలుగు అన్నది అసలు అక్కడ ఉండదు కాబట్టి సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ప్లస్ మీరు ఏదైతే ఈ 5 semesters మీరు ట్రైన్ అవుతున్నారో, మీరు ఏదైతే చదువుకుంటున్నారో, మీరు కాలేజీలో ఏదైతే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటున్నారో ఆ 6 monthsలో మీకు చాలా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుద్ది. మీకు అంటే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా వర్క్ చేయడం మూలంగా అసలు ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది, ఒక 5 star హోటల్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ 5 star హోటల్లో జాబ్స్ వస్తే ఎలాగా మనం వర్క్ చేస్తాము, వర్కింగ్ అవర్స్ ఎలా ఉంటాయి, అలాగే శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా టోటల్గా మీకు అర్థమవుద్ది. ఆ తర్వాత మీకు 99% మన కాలేజ్ నుంచి ఇలాంటి హోటల్స్కి ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ప్లేసెస్, అలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు రాజ్ విలాస్, ఉదయ్ విలాస్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ అనమాట ఉండేది. అలాంటి హోటల్స్లో మీరు ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు మీకు మళ్ళీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మీకు వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇస్తారు. ప్లేస్మెంట్ అలాంటి ప్లేసెస్లో కనుక మీకు ఉద్యోగం వచ్చిందంటే మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీయే 30,000 రూపీస్ నుంచి 40,000 రూపీస్ దాకా ఉంటుంది అనమాట. అంటే సంవత్సరానికి 3 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయల దాకా శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. సో అంత మంచి జీతాలు ఉన్నాయి. ఇంకా ముందుకి ఆలోచిస్తే ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే ప్రతి 100 మందిలో 60 మందికి దగ్గరగా 60 మందికి మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా. అంటే ఇవాళ అమెరికాలో ప్లేస్మెంట్ ఎలా వస్తుంది సార్, వార్ జరుగుతుంది కదా అంటారు. వార్ లాంటి ఏంటంటే 2 months, 3 months, 4 months. అదే ఇంతకుముందు కూడా కోవిడ్ వచ్చింది, 1 year మనం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. అప్పుడు కూడా కొంచెం ప్లేస్మెంట్స్ తగ్గినాయి. బట్ ఈ వార్ పోయినాక మళ్ళీ అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా లేదంటే జపాన్ దాకా గ్లోబ్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్లో కూడా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటుంది. టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్, అలాగే బిజినెసెస్ బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్, అలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటుంది. అలాంటి చాట ఉద్యోగాలు వస్తే కనుక సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల రూపాయల దాకా మీకు జీతాలు వస్తాయి. ఇకపోతే మీరు సబ్జెక్ట్స్ గురించి అడిగారు కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ 4 ఉంటాయమ్మా. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ 4 అంటారు. ఇవి కాకుండా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, లా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, సైన్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో టోటల్గా మీ కరికులం అంతా తెలియాలి అంటే ఒక్కసారి sun.edu.in అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీరు BHM అని కొట్టినా, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని కొట్టినా మీకు సేమ్ ప్రోగ్రామే వస్తుంది అనమాట. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్లో అయితే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషను, అదే కనుక విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్ కాబట్టి కొంచెం సిలబస్లో సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం అక్కడికి ఇక్కడికి కొంచెం మార్పులు ఉంటాయి. మీరు హైదరాబాద్ నుంచి అయితే కనుక యూ గో త్రూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కరికులం. అదే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారంటే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కరికులం చూడండి. అప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. శ్రీకాంత్ గారు మరో కాలర్ ఉన్నారు. రేష్మి గారు కాల్ చేస్తున్నారు విజయవాడ నుంచి. రేష్మి గారు. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రేష్మి గారు.
హలో సార్, అదే నేను మొన్న 10th రాశాను సార్ Okay. రీసెంట్ గానే. ఓకే అండి. సార్ అదే కాలేజ్ లో 5 year IP 4 year IP కోర్స్ కోసం విన్నాను సార్. ఓకే ఆ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? 5 year IP ఏంటి, 4 year IP ఏంటి సార్? ఓకే 5 years ఐపీ అంటే ఇప్పుడు మీలాగా 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ కలిపి 5 years ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం అనమాట. సో ఇది 5 years ఐపీ. కొంతమంది డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళు కొంతమంది వస్తారు, అంటే డిప్లొమా చదివి మన దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి 4 years మాత్రం సరిపోద్ది అనమాట. సో అది 4 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కింద వస్తుందండి. సో డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ 1 year డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ చేసినాక తర్వాత 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేస్తారు. బికాజ్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు, డిగ్రీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట. సో 4 yearsకి 5 yearsకి స్మాల్ డిఫరెన్స్. డైరెక్ట్గా 10th పాస్ అయిన వాళ్ళు 5 years ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవడం బెటర్. కొంచెం ఏజ్ గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళు, అంటే చదువులో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళు అయితే కనుక 4 years ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయితే బెటర్గా ఉంటుందండి. సో శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు మనం కోర్సుల గురించి చాలా మందికి డౌట్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కాలేజెస్ అయిపోయి ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి, ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారు అందరూ. సో ఒకసారి 10th అయిపోయిన తర్వాత ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎలా ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది, ముఖ్యంగా మన సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏవేవి కోర్సులు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి? ఇవాళ మార్కెట్లో అండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకటే కాదండి, మార్కెట్లో ఇవాళ స్టూడెంట్ యొక్క అభిరుచిని బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. అంటే లాస్ట్ 2 decades నుంచి కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. ఇంతకుముందు డిగ్రీ అనగానే బీఏ, బీకాము లేకపోతే బీఎస్సీ, ఈ 3. ఇక దానికంటే బాగా చదువుకునే పిల్లలకి ఇంజనీరింగ్, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి మెడిసిన్. ఈ తప్పితే డిగ్రీలు మనకి ఏం తెలిసే కాదు. బట్ ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున ఎడ్యుకేషన్ ఎంత చేంజ్ వచ్చిందంటే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినాక నేను యాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నానంటే ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో డిగ్రీ చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఏవియేషన్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఏవియేషన్లో డిగ్రీ చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళాలంటే కనుక ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో డిగ్రీ చేసే అవకాశం ఉంది. సో స్టూడెంట్ యొక్క అభిరుచిని బట్టి ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో నేను వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో నేను సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, స్టూడెంట్ ఇష్టాన్ని బట్టి ఇవాళ కోర్సెస్ డెవలప్ చేశారండి. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సైన్ ఫర్ ద యూత్ అనమాట. ఇవాళ ఉన్న యూత్ జనరేషన్కి, అంటే జన్జీయాలకి, అంటే ఇప్పుడున్న యూత్కి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు కొన్ని చూస్తూ పెరుగుతున్నారండి. అంటే చాలా దగ్గరగా ఇవాళ కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది. అంటే విజిబిలిటీ చాలా ఈజీ అయిపోయిందండి. అంటే మన చేతిలో ఫోన్లోనే మనకు అన్నీ తెలిసిపోతే రోజులు అనమాట ఇవి. సో అందుకనే చిన్న ఏజ్ నుంచి కూడా పిల్లలకి అవగాహన చాలా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అంటే పలానా స్టూడెంట్ నేను ఏం చదవాలి, నేను ఏం చదివితే నేను ఏమవుతాను, ఫ్యూచర్లో నాకు నెక్స్ట్ 40 years నేను ఎలా నా గ్రోత్ ఉండాలి, నేను ఏ బిజినెస్ చేయాలి, ఎలాంటి బిజినెస్ చేస్తే కనుక నేను ఎంత సంపాదించగలను అని చెప్పి చాలా చాలా క్లియర్గా వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అనమాట. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15-16, అంటే 9th 10th చదివే టైంలోనే. సో 10th చదివేటప్పుడు 9th చదివేటప్పుడే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయని తెలుసుకుంటారు. అందుకని మేము వాళ్ళ రోజున ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఆ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఇంటర్మీడియట్ 2 years, అలాగే యూనివర్సిటీ డిగ్రీ ఆఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి డిగ్రీ 3 years కలిపి 5 years ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి. దీనికి చాలా డిమాండ్ ఉంది. 10th తర్వాతే చాలామంది పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు. వై? బికాస్ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ దట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్కి వచ్చే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి వీళ్ళకి, ఫారిన్ కంట్రీస్లో వస్తున్నాయి. ఈక్వల్గా అంత జీతాలు వస్తున్నాయి. సో నేను ఇంజనీరింగే చేసే బదులు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా కానీ నాకు అలాంటి సేమ్ పొజిషన్స్ వస్తున్నప్పుడు వై కాంట్ ఐ డూ హోటల్ మేనేజ్మెంట్? బికాజ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే హాస్పిటాలిటీ అంటే ఇష్టం, ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇష్టం, 8 hours డ్యూటీ అవర్స్ ఉంటాయి. సో ఇంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్న పొజిషన్లోకి నేను వెళ్ళొచ్చు కదా అని చెప్పి అలాంటి కోరికలతో 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ కోర్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇంటర్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అలాగే ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అయిన పిల్లలు కూడా డిగ్రీకి వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారండి. ఎందుకు అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. అంటే ఇవాళ రోజున డిగ్రీ చదివి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడం అసలు ఇంపాసిబుల్ అండి. అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అదొక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే ఛాన్స్ ఉంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి డిగ్రీ అయిపోయినాక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, డైరెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు 90% ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రేపు మండే మన కాలేజ్కి న్యూజిలాండ్ నుంచి 4 hotels వస్తున్నాయండి, 5-star హోటల్ గ్రూప్స్. మండే వాళ్ళకి మనకి స్టూడెంట్స్ దగ్గరగా 400 స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు. ఈ 400లో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. అంటే దగ్గరగా 250 నుంచి 300 మంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ 4 monthsలో న్యూజిలాండ్ వెళ్తారు మా కాలేజ్ నుంచి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ప్లేస్మెంట్స్ జరుగుతాయి? ఎవ్రీ ఇయరే కాదండి, ఎవ్రీ మంత్ దే విల్ బి సమ్ అదర్ కంట్రీ నుంచి, సమ్ అదర్ హోటల్స్ నుంచి వస్తూనే ఉంటారు.
మాకు టోటల్ టీమ్ ఉంటుందండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ టీమ్ ఉంటుంది అనమాట. దే విల్ బీ 5 people ఇన్ దట్. దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అనమాట. ఎక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఏ కంట్రీలో ఉన్నాయి, ఏ హోటల్లో ఉన్నాయి, అన్నీ వర్కౌట్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్వైట్ చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ లాస్ట్ 10 years నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు దగ్గరగా 150 కంట్రీస్తో మాకు పిల్లలు వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మోర్ దెన్ 200 బ్రాండెడ్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇలాగా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం మూలంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అన్న అభిప్రాయం స్టూడెంట్స్కి బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది. అందుకని ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు బీఎస్సీ జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ సైడ్స్ కోర్సెస్ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఖచ్చితంగా మంచి జాబ్ వస్తుందంటే దీంట్లో ఎలిజిబుల్గా ఉంది కాబట్టి అందరూ ఇంట్రెస్ట్ బాగా చూపిస్తున్నారు. సో సాయి కృష్ణ గారు కాల్ చేస్తున్నారు నెల్లూరు నుంచి అండి. సాయి కృష్ణ గారు, హలో హలో ఓకే అండి. సో శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు చాలా కోర్సెస్ గురించి చెప్పారు మీరు, మెయిన్లీ మీకు ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. సో ఈ పాస్పోర్ట్ అండ్ దాని తర్వాత అవన్నీ ప్రాసెస్ అంతా మీరు చేస్తారా, లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి? నవేడేస్ అంటే యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ కొంచెం అవేర్నెస్ ఉందండి. ఎస్పెషల్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అవ్వాలంటే క్వాలిఫికేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇంటర్ పాస్ అవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వాలంటే డిగ్రీ అంత ఇంపార్టెంట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలంటే పాస్పోర్ట్ ఉండటం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ ఆల్రెడీ పెరిగిపోయిందనమాట. సో ఎందుకు అంటే అండి, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆగస్ట్ నుంచి కొత్త బ్యాచ్ వస్తుందండి. కొత్త బ్యాచ్ జనవరి ఎండింగ్ కల్లా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోద్ది. ఫిబ్రవరి ఆన్వర్డ్స్ 5 సెమిస్టర్స్ వాళ్ళు మన దగ్గర ఉంటారనమాట. ఈ ఫిబ్రవరి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి వెళ్ళే అవకాశం కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళే అవకాశం కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళే అవకాశం కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళారు అంటే మీరు ఎప్పుడైనా స్టూడెంట్కి ఛాన్స్ రావచ్చు. బాబు రేపొద్దు నువ్వు వీసాకి వెళ్ళాలి, పలానా ఇంటర్న్షిప్ ఉంది అని చెప్పి మనం వెంటనే ఇమీడియట్గా చెప్తాం అనమాట. అంటే స్లాట్ బుక్ చేయటం, అంటే వీసాకి స్లాట్ బుక్ చేయటం దగ్గర నుంచి ఆ స్టూడెంట్ వీసా వచ్చినాక అతనికి ఎయిర్ టికెట్ బుక్ చేసి, అంటే ఎయిర్ టికెట్ అఫ్కోర్స్ స్టూడెంటే పే చేస్తాడండి, ఆ ఎయిర్ టికెట్ బుకింగ్ దాకా అంతా కూడా ప్రాసెస్ అంతా మనం చేసి అక్కడ హోటల్కి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి అంటే 3 months అవ్వచ్చు, 4 months అవ్వచ్చు, 6 months అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ హోటల్స్ డిఫరెంట్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తాయండి. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. 6 months అక్కడికి వెళ్ళి, అంటే సింగపూర్ వెళ్ళి చదువుకుంటారు కొంతమంది, దుబాయ్ వెళ్ళి చదువుకుంటారు, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తారు, ఇక్కడ మన దగ్గర డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తారు. సో అలా ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, 6 months ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. అలాగే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అంటే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి 15 days అవ్వచ్చు, 20 days అవ్వచ్చు, 1 month అవ్వచ్చు, అలాంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయ్యే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఫ్లైట్ ఎక్కాలి, అది కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఎక్కాలి. అది ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఎక్కాలంటే పాస్పోర్ట్ ఉండాలి, వీసా రావాలి. అందుకని చెప్పి ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి తీసుకెళ్తామండి. ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ₹1 కూడా మేము తీసుకోకుండా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో స్టూడెంట్ రిపోర్ట్ అయితే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేదాకా ఆ వెళ్ళిన 7 రోజులకు కానీ 10 రోజులకు కానీ అయ్యే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫ్లైట్ టికెట్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ కానీ, అక్కడ 3-star హోటల్లో ఉంటాడు, ఆ 3-star హోటల్ అంటే రూమ్ రెంటల్స్ కానీ, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కానీ, లోకల్లో ఉండే అంటే ఇండస్ట్రీస్కి విజిట్ చేయడానికి కానీ, హోటల్స్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ అన్నీ టోటల్గా కాలేజే పెట్టుకుని ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తామండి. అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా వాళ్ళకి జస్ట్ అవగాహన కల్పించి ఎలా ఉంటుంది, వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ అంటే భయపడతారు కొంతమంది పేరెంట్స్ పంపించడానికి, సో అలా భయపడకుండా ఎలా ఉంటుందని దగ్గరుండి మీరే చూపిస్తారా? ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దీస్ డేస్ అండి. స్టూడెంట్కి మనం ఫుడ్ బాగుంది అని చెప్పటం వేరు, అతనితో టేస్ట్ చేపించడం వేరు. ఇది కూడా ఇంతే అనమాట. సింగపూర్లో నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పడం వేరు, సింగపూర్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఈ హోటల్లో నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తే నీ లైఫ్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి అక్కడ ఒక మేనేజర్ని చూపించడం వేరు అనమాట, అక్కడ వర్క్ చేసే మేనేజర్ చూపించడం. సో దట్ ఈస్ వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ డూయింగ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ టేకింగ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఫర్ ఎ ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అండి, ఫర్ 7 days to 10 days. ఇట్ మే బీ ఫర్ సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్, ఏ ప్లేస్కైనా అవ్వచ్చు అనమాట. ఆ స్టూడెంట్ ఎంచుకున్న కోర్సుని బట్టి కూడా ఒక్కోసారి ఉంటుంది. అలాంటి ప్లేసెస్కి మనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ని, అక్కడ ఉన్న టూరిజం ప్లేసెస్ని, అక్కడ ఉన్న హోటల్స్కి విజిట్ చేపిస్తాం, అక్కడ ఉన్న హెడ్స్తో లెక్చరర్స్ ఇప్పిస్తాం. సో దీని మూలంగా స్టూడెంట్కి అంటే
ఆ కోర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ బాగా తెలుస్తుందండి. సో ఇప్పుడు అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అవ్వాలి, జాయిన్ అవ్వాలి, ప్రాసెస్ అంతా ఎలా ఉంటుంది, అడ్మిషన్స్ ఫీ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ అలాగే కొత్త బ్రాంచెస్ ఏమేమి వచ్చాయి, విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి క్లియర్గా. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 2-3 ఇయర్స్కి ఒక కొత్త బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేస్తామండి. ఇప్పుడు 5th క్యాంపస్ స్టార్ట్ అయిందనమాట అమీర్పేట్లో అండి. జస్ట్ అమీర్పేట్కి ఎస్ఆర్ నగర్ మెట్రో స్టేషన్స్కి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట క్యాంపస్. ఇది ఇట్స్ 30,000 square feet క్యాంపస్. ఎనీ అదర్ క్యాంపస్ లాగానే ఇట్స్ సెంట్రల్లీ ఎయిర్ కండిషన్ అనమాట. మీరు ఎంటర్ అయ్యి లాబీలో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి మీరు ఎనీ కార్నర్ వెళ్ళి తిరిగితే మీకు ఎక్కడైనా కానీ ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ విల్ బీ లైక్ జస్ట్ 5-star హోటల్. అంత సైజులో అంత పెద్దది కాకపోయినా కానీ ఇట్ విల్ బీ లైక్ 5-star హోటల్ ఫెసిలిటీస్ అండి. ఎందుకంటే మనం స్టూడెంట్ని ఇంటర్ పాస్ అయినాక డిగ్రీకి తీసుకున్నా, లేకపోతే డిగ్రీ పాస్ అయినాక మాస్టర్స్కి తీసుకున్నా, లేకపోతే 10th పాస్ అయినాక 5 years ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా, ఆఫ్టర్ దట్ అంటే మనం ఆలోచించేది మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు చదువుకుంటే స్టూడెంట్కి ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ గురించి కాదండి. మనం ఆలోచించేది బియాండ్ అనమాట. అంటే ఈ చదువు తర్వాత స్టూడెంట్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాడు అన్న ఆలోచన మనకు ఉంటుంది. అలాంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ 5-star హోటల్లో వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి అక్కడ ఉండే వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ మనం కాలేజ్లో కల్పించాలి. అక్కడ ఒక బీబీఏ స్టూడెంట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉండే అట్మాస్ఫియర్ మనం కాలేజీలో ఇవ్వాలి. అలాగే బీఎస్సీ చదివే పిల్లలు ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, కేర్, లేకపోతే యశోద, లేకపోతే ఏఐజీ ఇలాంటి హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ కాలేజీలో ఇవ్వాలి. సో ఎవరు ఎక్కడ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ కాలేజీలో ఇస్తామండి. సో సేమ్ అన్ని క్యాంపస్లు ఎలాగుంటాయో అమీర్పేట్ క్యాంపస్ కూడా సేమ్ అలాంటి క్యాంపస్. ఇట్స్ ఎ న్యూ క్యాంపస్ విచ్ ఇస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్, అంటే ఈ సంవత్సరం ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రతి 2 yearsకి 3 yearsకి మార్కెట్లో వాక్యూమ్ ప్రతి ఒక ఇండస్ట్రీలో వస్తుందండి. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ బాగా పెద్దదైపోద్ది, దానికి తగ్గట్టు స్కిల్ డెవలప్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారనమాట. ఒకేసారి భూమి వస్తుంది ఆ ఇండస్ట్రీకి భూమి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ తక్కువైపోతారు. ఎవరో ఒక ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉండరు. అలాంటి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అండి. వీఆర్ టాకింగ్ అందరికీ తెలుసు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటి, డేటా సైన్స్ ఏంటి, ఎన్ని కంపెనీస్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయో వీఆర్ సీయింగ్. బట్ నిజంగానే మనకి అంత స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారా అంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. అందుకని చెప్పి యూజీసీ వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లోనే కాకుండా డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా ఏఐ డేటా సైన్స్ అన్నది డిగ్రీలో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. వెంటనే మనం ఆ కోర్స్ని ఈ సంవత్సరం మనం తీసుకున్నాం అండి, అఫిలియేషన్స్ తీసుకున్నాం. ఈ అఫిలియేషన్స్ మూలంగా ఏంటంటే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ డేటా సైన్స్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట. అండ్ మెయిన్లీ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఇట్లా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫీజు ఎంత ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ని ఇయర్స్ కోర్స్ అంటే కొన్ని లక్షల్లో అవుతుందేమో అనుకుంటారు. అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులకి, టాలెంట్ ఉన్న విద్యార్థులకి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే స్కాలర్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నింటి గురించి ఒకసారి. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా అంటే కోర్సులన్నీ కొన్ని కాలేజెస్ 1 lakh ఇచ్చే కాలేజెస్ ఉన్నాయి, 2 lakhsకి ఇచ్చే ఉన్నాయి, 5 lakhs ఉన్నాయి, అలాగే 20 lakhs కూడా కోర్సెస్ ఇచ్చే కాలేజెస్ ఉన్నాయి. వీఆర్ వెరీ అప్రోచబుల్ ఫర్ ద మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అండి. అలా అని చెప్పి మా దగ్గర అంటే పూర్ పీపుల్ చదవకూడదా లేకపోతే రిచ్ పీపుల్ చదవకూడదా అని కాదనమాట. అవర్ ఫీజెస్ అందరికీ అంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు ఫీజెస్ ఉంటాయి. ఆ ఫీజులోనే టోటల్గా అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన కాలేజీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్, చదువుకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే బుక్స్ అవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ బుక్స్ అవ్వచ్చు, స్టడీ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, యూనిఫామ్స్ అవ్వచ్చు, షూ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా కాలేజీకి సంబంధించి ఆఖరికి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ అవ్వచ్చు, అంటే అలాగే ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజు అవ్వచ్చు, యూనివర్సిటీ ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజు అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా మా ఫీజులోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందండి. టోటల్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదవాలన్నా కానీ 3,60,000 అండి టోటల్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి. అలాగే దాంట్లోనే ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా ఉంటుంది. అదే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే 3 లక్షల రూపాయలు మొత్తం 2 సంవత్సరాలకి 4 సెమిస్టర్స్కి కలిపి. ఇది కూడా టోటల్గా అన్నీ ఇంక్లూడెడ్గా ఉంటుంది. అలాగే 5 years ప్రోగ్రామ్కి అయితే కనుక 4.5 lakhs అవుతుందండి. అది కూడా ఏంటంటే లాస్ట్ 1 year స్టూడెంట్ మన దగ్గర ఉండడు కాబట్టి ఆ లాస్ట్ 1 year ఫీజెస్ కట్టక్కర్లేదు. ఇంకొక గొప్పతనం ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. లాస్ట్ 23 years నుంచి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ డిగ్రీ లెవెల్. అంటే ఈ డిగ్రీ లెవెల్లో స్టూడెంట్ని ఒక చదువుకునేటప్పుడే ఒక ఇండస్ట్రీకి పంపించి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం, ఇండస్ట్రీకి పంపించి స్కిల్ డెవలప్ చేయించడం, ఒక ఇండస్ట్రీకి పంపించి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వటం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక్కటే ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆఫర్ చేస్తుందండి. సో మన స్టూడెంట్స్ ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా చదువు
చదువుకునేటప్పుడే ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి, అంటే అతనికి ఏ చదువు అయితే చదువుతున్నాడో దానికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ హోటల్కి వెళ్తాడు, బీబీఏ స్టూడెంట్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి వెళ్తాడు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు హాస్పిటల్స్కి వెళ్తారు, అలాగే ఎంబీఏ పిల్లలు టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్తారు, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్కి వెళ్తారు. సో ఆల్ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా స్టైఫండ్ అరౌండ్ 2 lakhs per year అండి. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ 4 లక్షల నుంచి 6 లక్షలు సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నాం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. కోర్సుల గురించి అండ్ అలాగే ప్లేస్మెంట్స్, మెయిన్లీ ప్లేస్మెంట్స్, రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. ఎవరు కావాలన్నా సన్ ఇంటర్నేషనల్ వెబ్సైట్లో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ అస్. థ్యాంక్ యూ. చూసారుగా, ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.